رکھتے ہیں سدا، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے۔ ہے یہ ایمان کے آئیں گے لحد میں میری، ہے یہ ایمان کے آئیں گے لحد میں میری، اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے، اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے، نہیں ہونے۔ دوستوں میں بات کر رہا ہوں بغداد کی، جو اس وقت کے اندر آبادی والا شہر مانا جاتا تھا، جہاں کم و بیش 20 لاکھ لوگوں کی آبادی رہا کرتی تھی۔ چنگیز کے پوتے ہلاکوں نے اس وقت میں حملہ کر دیا 1258 کے اندر، اور جو ہے وہاں ناحق قتل کرنا شروع کر دیا، کئی لاشوں کے ڈھیر لگ گئے اور کھوپڑیوں سے جو ہے اس نے مینارے بنا دیا، یہاں تک کہ بات ختم نہیں ہوئی بلکہ وہاں کے خلیفہ کو زیر بند کرا دیا۔ اور دوست بغداد علمی مرکز مانا جاتا تھا، اور نہر کا پانی سیاہ اور لال ہو گیا۔ وجہ یہ تھی کہ وہاں کی جو کتابیں تھیں، جو کتابوں کو اس نے پانی کے نہر کے اندر ڈال دیا، اور لال اس لیے تھا کہ ناحق قتل کرنے کے بعد وہاں پہ پورے دریا کے اندر جو ہے وہ پانی چلا گیا، اس لیے وہ کالا اور لال ہو گیا۔ تو دوستو بات یہاں ختم نہیں، کئی ملک کو فتح کیا، بغداد کو بھی فتح کرنے کے بعد ان کی ہمت بڑھ گئی، اللہ کی پناہ، انہوں نے جو ہے خانہ کعبہ کو بھی ڈھانے کی کوشش کی، مگر کیسے کامیاب ہو سکتے تھے، کیونکہ اس کی حفاظت تو کرنے والا خداوند قدوس ہے، خانہ کعبہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور دوستو ویڈیو پورا دیکھتے رہیے، اور جو ہے میں یہ ولی کی ڈیٹیل انشاءاللہ تعالی اینڈ کے اندر جو ہے آپ کو پوری بتا رہا ہوں، یہ ولی اس ملک کے اندر کیسے آئے، اور ان کی کرامت بھی آپ کو انشاءاللہ تبارک تعالی بخوبی آپ کو میں اس ویڈیو کے ذریعے سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے، ویڈیو کو اگنور نہ کیجیے اور اسکپ بھی مت کیجیے، آخری پہ آپ کو بڑا اچھا منظر دیکھنے کو ملے گا۔ یہ بند ہے نا۔ السلام علیکم، ہم عمر کھیڑ کے سرزمین کے اوپر اس وقت کے اندر موجود ہے، اور انشاءاللہ تبارک تعالیٰ جو یہاں کی مشہور ولی کامل بزرگ ہے، جن کی 2021 کے اندر جو ہے ایسی کرامت ظاہر ہوئی ہے کہ جس کو پورے ہندوستان کے اندر دیکھا گیا ہے، یعنی مزار پاک اس وقت کے اندر جو ہے ہل رہی تھی اور سانس لے رہی تھی۔ یہ مزار پاک کا ہلنا، سانس لینا اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ اللہ کے ولی آج بھی اپنے قبروں کے اندر الحمدللہ آرام فرمائے اور حیات ہے، زندہ ہے آج بھی، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو وہی مزار پاک کی حاضری دینے کے لیے ہم پہنچے، اور بہت بڑا دربار ہے الحمدللہ۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا، حضرت تاتر شاہ ولی رحمت اللہ علیہ جو عمر کھیڑ کے سرزمین پہ بہت مشہور، حضرت کی کرامت پورے آل انڈیا کے اندر مشہور ہو گئی، تو وہی مزار پاک پہ حاضری دینے کے لیے ہم ان کے دربار کے اندر پہنچے ہیں، اور یہاں کے خدام سے بھی ملاقات کریں گے، یہاں کے خادم صاحب سے بھی انشاءاللہ ملاقات کریں گے، اور اندر پہنچ کے آپ کو جو ہے زیارت بھی کرائیں گے۔ تو دیکھیے ناظرین کرام، دراصل مسئلہ یہ ہے کہ آج جو علاقے کے اندر یہاں پہ ہم موجود ہے، جو وارڈ کہا جاتا ہے تاتر شاہ وارڈ کہا جاتا ہے، اور انہی کے نام سے ایک دارالعلوم بھی چلتا ہے، دارالعلوم غوثیہ تاتاریہ۔ تو الحمدللہ بہت سارے لوگ جو ہے اس اللہ کے ولی کو آج بھی جو ہے اتنا محبت خلوص کے ساتھ میں چاہتے ہیں، کیونکہ کرامت ظاہر ہوئی ہے، یہ بہت بڑی ہمارے لیے زندہ دلی والی ثبوت والی بات ہو گئی ہے۔ اس کے بعد میں ان کا عرس مبارک جو ہے ربیع الاول کے 1 تاریخ کو آتا ہے الحمدللہ۔ ہم نے یہاں چند اسلامی بھائیوں سے ملاقات کی، انہوں نے بھی ہمیں بتایا کہ جو ہے 1 تاریخ کو 1 ربیع الاول کو عرس مبارک آتا ہے۔ تو چلیے ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں۔ دیکھیے وہ پرانے دور کی جس قدر خانقاہ ہوا کرتی تھی، مزارت اولیاء کے پاس میں جو خانقاہ بنائی جاتی تھی، اسی طرح کا جو ہے پورا آپ کو جو اس طریقے سے جو کام ہے، اس کی جو بیلے ہے اور یہ جو کمانے ہیں الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورت ہے ماشاءاللہ، اور بہت ہی اچھا خوبصورت منظر بھی آپ کو ہم بتا رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کس قدر اس کو جو ہے خوبصورتی کے ساتھ میں بنایا گیا ہے۔ چلیے بالکل دربار کے سامنے یہ جگہ ہے، اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی بھائیوں سے جب ہم نے بات چیت کی ہے تو انہوں نے بتایا کہ یہاں سے ایک سرنگ تھی،
यानी खुफिया रास्ता जो नीचे से जो तलगढ़ जिसे कहा जाता है वो रास्ता यहाँ से जाया करता था। जब हमने डिटेल में मालूमात हासिल करे तो पता चला कि ये जो रास्ता है ये सोनापीर माहौर के अंदर जो है वो दरबार के पास में ये रास्ता निकला करता था। तो जब इसका काम करने के लिए जब इसको खोदा गया तो ये सुरंग को बंद कर दिया गया, क्योंकि एहतियातन जो जिम्मेदारी होती है बड़ा रिस्की काम होता है, इसलिए उसको उस वक्त के अंदर बंद कर दिया गया। अब हम जहाँ जाने वाले हैं ये बुजुर्ग के साथ का एक पत्थर है और वो पत्थर की भी डिटेल इंशाल्लाह हम आपको बताते हैं। चलिए वो पत्थर को देख लेते हैं अपनी आंखों से। तो जिस पत्थर की हमने अभी बात की है, चंद इस्लामी भाइयों ने हमें बताया कि वो बुजुर्ग के साथ का एक पत्थर था जो यहाँ पर लगा दिया गया है दीवार के अंदर। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पे लिखा हुआ था। अब जो है उसको कलर करते करते आज इसकी शक्ल देखिए किस कदर हो चुकी है। अब अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानता है कि क्या लिखा था, और ये जो बाबा का जो है तातर शाह वली रहमतुल्लाह अलैह का यही बेहतर जानते थे क्या लिखा था क्या है। अब वो बात बुजुर्ग ने बताया कि जब तक ये वो लोग आ भी सकते थे मगर आज तो हमें नजर नहीं आ रहा है। मगर यहाँ के चंद इस्लाम भाइयों ने बताया कि ये वही पत्थर है जो हजरत के साथ का था और इस पे कोई तहरीर वगैरह लिखी हुई थी। अब क्या इबारत थी अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है। तो आप इस पत्थर को भी देख लीजिए। तो नाजरीन हमारे साथ में यहाँ पे यहाँ के बुजुर्ग शख्सियत मौजूद है। चलिए इनसे इनका नाम जानते। क्या नाम है आपका? अब्दुल गनी। अब्दुल गनी। अच्छा, यहीं के रहने वाले आप? के रहने वाले। अच्छा, कितनी उम्र है आपकी? 62 साल। 2021 के अंदर जब हजरत की करामत जाहिर हुई तो आपने अपनी आंखों से देखे थे? आंखों से देखा। माशाल्लाह। देखिए यहाँ पे हमारे साहब है अब्दुल गनी साहब, इन्होंने भी अपनी आंखों से ये करामत को देखे थे। आपका नाम क्या है? वजाद मुजावर। वजाद मुजावर। अच्छा, खादिमों में से है आप? खादिम। माशाल्लाह, खादिमों के औलादों में से है, हजरत की खिदमत करते हैं माशाल्लाह। 2021 में जब हजरत की करामत जाहिर हुई थी आपने देखे थे? हाँ देखे। बहुत सारे आवाम उसमें नजर आई थी। बहुत से पूरे उम्र के जमा हो गया था। हिंदू मुस्लिम सभी आकर जियारत कर रहे थे। सभी जाति धर्म के लोग यहाँ पे आए थे। अच्छा माशाल्लाह, सबों ने देखे थे? सभी ने देखे। अच्छा, चलिए शुक्रिया। आपका नाम क्या है? परवेज मुजावर। कहाँ रहते आप? यहीं रहते। अच्छा, आप भी खादिमों में से हैं? जी हाँ। अच्छा, जिस वक्त में करामत जाहिर हुई थी आपने भी देखे थे? जी हाँ देखा। अच्छा माशाल्लाह। आपका नाम क्या है भाईजान? मोहम्मद आवेश कुरैशी। मोहम्मद अवैस कुरैशी। अच्छा, कुरैशी बिरादरी से है? जी हाँ। अच्छा, तो कहाँ के रहने वाले आप? प्रॉपर उमरखेड़ के रहने वाले। 2021 के अंदर जब हजरत की करामत जाहिर हुई थी हजरत तातर शाह रहमतुल्लाह अलैह की, तो आप भी आए थे इस वक्त में? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपने भी देखे थे? माशाल्लाह। उस वक्त के अंदर काफी लोग यहाँ पर मौजूद? बहुत सारे लोग आए थे। बहुत सारे। अच्छा, सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुए थे। तो नाज़रीन इकराम, हम चंद इस्लामी भाइयों से यहाँ पे मुलाकात की जो इसी एरिया के रहने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इनकी भी ज़बानी हमने आपको सुनाई कि अल्हम्दुलिल्लाह देखिए अल्लाह के वली की जब मज़ार पाक सांस ले रही थी तो उस वक्त के अंदर इन यहाँ के बाशिंदे, यहाँ के कुछ इस्लामी भाइयों का ऐसा कहना है कि यहाँ पर पूरा उमरखेड़ जमा हो गया था, हर समाज के लोग यहाँ पे हाजिरी देने के लिए आया था। और उस वीडियो के अंदर हमने भी देखे है कि हजारों की तादाद के अंदर मजमा उस वक्त के अंदर यहाँ पे मौजूद था जब मज़ार पाक उस वक्त में 2021 के अंदर सांस ले रही थी। तो ये अल्लाह के बहुत बड़े मशहूर वली है और इसकी हिस्ट्री भी इंशाअल्लाह तबारक तआला मैं पूरी डिटेल के साथ में आपको बताऊंगा। हजरत कहाँ से आए थे, कैसे आए थे, और जो है तातार आपका नाम क्यों पड़ा और कौन से कबीले से आपका ताल्लुक था इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि जो तलवार दीन के नुकसान के लिए उठी थी, अल्लाह ताला ने उसी कौम के अंदर ऐसे मुजाहिदों को पैदा किया, फिर उन्होंने तलवार दीन की बका के लिए उठाना शुरू कर दिया और इल्म की रोशनी बढ़ाना वहाँ से शुरू कर दिया। और वहीं कबीलों के अंदर से ये कबीला भी जो है सामने आया जिसे तातारी कहा जाता है। और वही तातारियों के अंदर जो है ये अल्लाह के वली मुल्क हिंदुस्तान के अंदर तशरीफ़ ले आए अल्लाह के हुक्म से, और यहाँ पर जो है इस शहर के अंदर जो है दीन इस्लाम को फैलाना शुरू कर दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह ये